السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش و آباد رہیں۔ اللہ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ آج کی کہانی ہے سرخ لیمو، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس نے جادو ٹونے کو کھیل سمجھ کر ایک ایسی غلطی کر ڈالی جس کا خمیازہ اسے تاعمر بھگتنا پڑا۔ آئیے سنتے ہیں۔ میں اس وقت ملتان پلیٹ فارم پر موجود تھا اور سردیوں کی بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس لیے پلیٹ فارم پر اکا دکا مسافر تھے، اور دوسرا یہ کہ میرے جن دوستوں نے میرے ساتھ ڈیوٹی پر جانا تھا ان کی سیٹیں بھی بک تھیں۔ ان کی ابھی کال آئی تھی کہ بارش کی وجہ سے وہ سب ایک ہی مشترکہ پلان بنا چکے تھے کہ ہم نے آج نہیں جانا، کیونکہ ایک تو یہ کہ سردیوں کی بارش تھی اور دوسرا صبح سے شروع ہوئی تھی۔ اب شام کے 5 بجنے والے تھے، مگر بارش دوپہر میں ذرا دیر کے لیے تھمی اور پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو گئی۔ سردی جسم کو چیر کر اندر جا رہی تھی، میں نے بھی اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا۔ اس وقت پلیٹ فارم پر جتنے بھی مسافر موجود تھے سب کے سب سردی کی شدت سے بچنے کے لیے ایک طرف کونوں میں دبکے ہوئے تھے، مگر میں ایک اکیلا واحد برآمدے میں اپنی کچھ یادوں کو اپنے دل میں دبانے کے لیے مونگ پھلی سے دل بہلا رہا تھا۔ میں ہمیشہ اسٹیشن پر وقت سے پہلے پہنچ جاتا، پھر پلیٹ فارم میں مسافروں کی گہما گہمی میں مصروف ہو جاتا، اور پھر گاڑی آ جاتی اور میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو جاتا۔ میری مونگ پھلیاں ختم ہو چکی تھیں، میں نے چھلکے اور کاغذ ایک طرف ساتھ پڑے ڈبے میں ڈالے اور بینچ سے اٹھ کر چہل قدمی شروع کر دی۔ ابھی میں چل پھر ہی رہا تھا کہ ایک نسوانی آواز مجھے اپنے عقب سے سنائی دی، السلام علیکم۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں ایک نقاب پوش لڑکی نے مجھے پکارا تھا۔ جی وعلیکم السلام، میں نے حیرانگی سے کہا، کیونکہ میں اس کو پہچان نہ پایا تھا۔ میں نازیہ ہوں، عبدالکریم کی بیٹی۔ آپ احسان ہیں نا؟ اس نے کہا۔ نازیہ، میرے ذہن یکدم 10 سال پیچھے چلا گیا۔ وہ نازیہ؟ جی میں احسان ہی ہوں، اور آپ کیسی ہیں؟ میں نے بہت اذیت سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اور آپ یہاں کیسے؟ نازیہ نے مجھ سے پوچھا۔ میں جاب کرتا ہوں تو میں ادھر ملتان دوستوں کے پاس آیا ہوا تھا، پھر ہم سب یہاں سے اکٹھے جاتے ہیں۔ اور آپ ادھر کیسے؟ میں نے نازیہ سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اور میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، وہ آرمی میں ہوتے ہیں۔ گاڑی آنے میں تھوڑی دیر تھی، ہم بینچ پر بیٹھ گئے۔ شدید سردی تھی، اس کے پاس ابھی لی گئی ایک ٹکٹ تھی، جبکہ میرے پاس اکانومی کلاس کے کئی ٹکٹ تھے، وہ بھی اضافی مقدار میں، تو میں نے اس کو اپنے کمپارٹمنٹ میں آنے کو کہا، جس پر وہ تھوڑی سی ضد کے بعد مان گئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین کی آواز سنائی دی، پھر چند لمحوں بعد ٹرین ہمارے سامنے تھی۔ سب مسافر جلدی سے اپنا سامان اٹھانے لگے، ہم نے بھی اپنا سامان اٹھایا اور ڈبے کی جانب بڑھ گئے۔ ہماری ٹکٹیں ریزرو تھیں، اس لیے ہماری طرف کوئی مسافر نہ آیا، سو ہم نے اپنا سارا سامان کونے میں رکھا اور میں نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ یہاں گرم ڈبہ تھا، سردی کی شدت بہت کم تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین چل پڑی، میں نے سیٹ پر سر رکھا اور آنکھیں مون لیں اور یادیں ماضی میں گم ہو گیا۔ میں بچپن سے ہی ایک نمبر کا شرارتی تھا اور اپنے اندر بھرپور مزاح رکھتا تھا، اس لیے محفلوں کی جان ہوا کرتا تھا۔ اوٹ پٹانگ کام کرنا اور زیادہ تر جنوں بھوتوں کی کہانیاں پڑھنا میرا شوق تھا، حتیٰ کہ یہ شوق میرا FA تک جاری رہا۔ جنوں بھوتوں کی کہانیاں پڑھ پڑھ کر میرا بھی دل کرتا کہ کاش میرے پاس بھی ایک جن یا کوئی طاقت ہوتی تو میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتا اور دنیا کو حیران کر دیتا، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پھر میرے ہاتھ ایک منتروں کی کتاب بھی لگی، جس کو صبح و شام پڑھنے کے باوجود بھی میرے ہاتھ کچھ نہ لگا، اور پھر میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ میں نے FA کے پیپر دیے، اب فراغت ہی فراغت تھی، تو سوچا کیوں نہ ملتان تایا جی کے پاس چلتے ہیں۔ ملتان میں تایا کے رشتہ داروں کے علاوہ ہمارے اور بھی کافی رشتہ دار رہتے تھے، اس لیے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملتان چلا گیا۔ چند دن تو دعوتیں کھائیں، پھر ہر روز دوسرے رشتہ داروں کے لڑکوں کے ساتھ زمینوں پر گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ ایک دفعہ ہم سب زمینوں پر الگ الگ گھوم رہے تھے، میں گھومتے گھومتے لیمو کے درخت کی طرف جا نکلا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عجیب شکل کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے ایک ہاتھ میں لیمو پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا تھا، اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اوئے لیمو چوری کرتا ہے تو؟ میں نے غصے سے اس لڑکے کو پکارا، مگر وہ ڈھیٹ بن کر خاموش بیٹھا رہا
और मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। अच्छा, 1 मिनट रुक, मैं अपने दोस्तों को बुला कर लाता हूँ। मैं लीमू के दरख्त से पीछे हट आया और तेज आवाज लगाकर अपने कजन अमजद को बुलाया। वो थोड़ा दूर था। मैंने उसको सारी बात बतलाई। हम जैसे ही दोबारा इस दरख्त पर पहुंचे तो वो लड़का अपनी जगह पर नहीं था। ये कहाँ गया? मैंने हैरानगी से कहा। जब तुम मुझे बुलाने गए तो डर के मारे भाग गया होगा। ये बात यहीं ख़त्म हो गई। हम चंद दिनों बाद हम फिर ज़मीनों पर गए तो मैं बेख्याली में घूमते घूमते फिर इस लीमू के दरख्त के नीचे आ गया। मैंने अपनी जेब से चाकू निकाला और अभी लीमू के दरख्त से लीमू काटने ही वाला था कि मेरी नज़र नीचे पड़ी। मैंने देखा कि एक रुमाल पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से इसको खोल कर देखा तो इसमें एक लीमू था। इसका क्या मतलब? काटने पर ही कुछ पता चलेगा, मैंने खुद ही सोचा। अभी मैंने इसको काटने ही लगा था कि अचानक एक तरफ से ज़ोर की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, इसको मत काटिएगा। मैंने सामने देखा तो वही अजीब सा लड़का खड़ा था। वो मुंह में कुछ पढ़ रहा था। उसके पढ़ने पर ऐसा लगा जैसे बड़बड़ा रहा हो। क्यों, तेरे चाचे का खेत है? एक तो चोरी करता है, दूसरा बदमाशी करता है। मैंने अपने मखसूस स्टाइल में कहा। अभी मैं फिर इसको काटने ही वाला था। वो फिर मन्नत करने लगा कि इसको ना काटो, मगर फिर अचानक इसके होंठ हिलने लगे। मगर मैंने एक ना सुनी और लीमू को काटा तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि इसके अंदर से सुर्ख लहू निकलना शुरू हो गया था। ओह, तो ये बात है, तुम लीमू के ज़रिए कोई जादू करते हो? मैं बड़बड़ा ही रहा था कि अचानक इसने करीब आकर मुझसे वो सामान खींच लिया। ये तुमको कैसे नज़र आ गया और तुमने इसको क्यों काट दिया? वो लड़का बेहद अफसोसनाक लहजे में बोला। एक तो हमारे लीमू चोरी करते हो और फिर इस पर तावीज़ वगैरह करते हो और उल्टा सवाल भी मुझसे कर रहे हो। इस दिन तो तुम भाग गए थे, आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मैंने गसीले लहजे में कहा। मेरी दुनिया तो तुमने उजाड़ दी है, मगर एक बात याद रखना, तुमने ये लीमू काट कर अच्छा नहीं किया। इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। चलता हूँ। ये कहकर वो दरख्तों के झुंड में घुसता ही चला गया। मैंने जल्दी से अमजद और दीगर दोस्तों को बुलाया। वो सब आए। हमने इस झुंड में इसका पीछा किया, मगर हैरानी की बात थी कि वो हमें कहीं भी नजर ना आया। मगर मैंने इनको लीमू के सुर्ख लहू वाली और जो इसने मुझे कहा था कि हिसाब देना पड़ेगा, वो बात बिल्कुल नहीं बताई थी, क्योंकि सुर्ख लहू वाली बात पर मुझे एक शरारत सूझ रही थी। हम मज़ीद कोई 20 दिन मुल्तान रहे और फिर हमारे अपने शहर लिया वापस हो गए। लिया पहुंचे तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारी मुंतज़िर थी कि अब्बू के बहुत ही करीबी रिश्तेदार चाचा करीम की बड़ी बेटी फारिया की शादी थी। ये फारिया नाजिया की बहन थी और हम दोनों के घर वाले नाजिया और मेरी शादी करना चाहते थे। तो इसलिए मेरे लिए ये बड़ी खुशखबरी थी कि हम नाजिया के घर जा रहे हैं। हम शादी से 2 दिन पहले पहुंच चुके थे। हमें शादी में हाथों हाथ लिया जा रहा था कि ये शहर से आए हुए हैं, क्योंकि इनका घर देहात में था और रात को शादी की रौनक अरूज पर थी। अम्मी नमाज के बाद दुआ मांग रही थी कि चाचा करीम की बीवी अम्मी से उदास लहजे में कहने लगी कि बाजी दुआ करना, फारिया का 5 तोले जेवर चोरी हो गया है, मिल जाए। क्या, कैसे? अम्मी और मैं, मेरे मुंह से तकरीबन एक साथ निकला। कुछ पता नहीं है, हमने आज ही देखा तो वहाँ नहीं था। चाची ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ हैं और ये बताएं कि जेवर किस जगह पड़े थे? इस कमरे में और बक्स में। उन्होंने कमरे में आते ही मुझे बतलाया। इस जेवर के बारे में किस किस को पता था कि इस बक्स में पड़ा है? मैंने सवाल किया। जिन जिन को पता था उन्होंने नाम बता दिए। अंदर कमरे में तमाम खवातीन, दुल्हन फारिया और नाजिया सब मुझे दिलचस्प और हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। ठीक है, जिनको पता है इन सबको इधर बुलाएं, मगर मेरी कोई बात नहीं करनी। चाची बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद आई तो इनके साथ कुछ औरतें थीं। मैं सबको गौर से देख रहा था। फिर ना जाने कहाँ से मेरे अंदर एक ऐसी बोलने की ताकत आ गई जो मुझसे कह रही थी कि फलां ने चोरी की है। चाची, इस औरत का नाम? मैंने एक औरत की तरफ इशारा किया। बेटा, ये नसीमा है, मगर ये हमारी करीबी रिश्तेदार है। जी चाची, इसने ही जेवर चुराए हैं, पूछो इससे। नहीं, मैंने नहीं चुराए, वो औरत चिल्लाते हुए बोली। चाची, इसका घर कहाँ है? इधर करीबी है। ठीक है, फिर पुलिस और सारे मेहमानों को बुलाकर सब चलते हैं। जब जेवर मिल जाएंगे बेइज्जती भी होगी और जेल भी। इसलिए मुनासिब ये है कि ये औरतें तुम्हारे साथ चलती हैं ताकि तुमको खुद ही जेवर दे सके, ताकि ये बेइज्जती और जेल से बच सके। वो पुलिस और बेइज्जती का सुनकर डर गई
गई और फौरन मान गई कि इसने जेवर चुराया है जो इसके घर पड़ा है और वो देने को तैयार है। ये क्या यूसुफ भाई, आपको कैसे पता चला कि जेवर इसके पास है? उन सब के जाने के बाद अचानक फारिया ने मुझसे पूछा। असल में मेरे कब्जे में जिन भूत हैं, वही मुझे सारा कुछ बताते हैं। एक जिन के जिम्मे एक काम लगाया है कि किसी के दिल को काबू करना है, मगर बोलता है कि सर ये मुश्किल काम है। मैंने नाजिया की तरफ देखकर मायनेखेज लहजे में कहा और बाहर निकल आया। बाहर आकर मुझे कुछ भी समझ न आया कि ये सब मैंने कैसे किया और वो औरत क्या वाकई चोर थी? अगर चोर थी फिर मेरे जहन में इस बात का इशारा क्यों और कैसे आया कि वो चोर है? मैं जितना ज़्यादा सोचता जाता दिमाग इतना ज़्यादा उलझता जाता। शादी का हंगामा ख़त्म हो चुका था। कल रात जो मैंने जेवर बरामद किए थे, इस वाक़े से मेरी अच्छी खासी शोहरत हो चुकी थी। ये देहात का सादा सा माहौल था। यहाँ के रहने वाले ज़्यादातर इस बात पर यकीन करते थे कि हम पर तावीज़ कराए गए हैं। कोई कह रहा था कि हम पर जादू है और इन सब के बीच में मैं आमिल बाबा बनकर बैठा था, जिसको जन्नती दुनिया की अलिफ बे का भी पता नहीं था। बस पता था तो सिर्फ कहानियों की हद तक हर औरत ये चाहती थी कि मेरा मसला पहले हल हो। इनकी सादा लोही पर मेरा दिल चाह रहा था इधर एक पीरी फकीरी का आस्थाना ही खोल लिया जाए और खूब पैसे कमाऊं, क्योंकि इन बेचारी औरतों के इतने मसाइल न थे जितने डर खौफ थे। इनके मसाइल हल करने के लिए बचपन में पढ़ी गई जिनों भूतों की कहानियाँ खूब काम आ रही थी। मैंने हर औरत से कहा कि मैं जो तुम्हें इलाज बताऊंगा अभी मेरे सामने करना होगा। बस इसकी सिर्फ एक ही खुराक है और ये फी सबिलिल्लाह है, और इसके बारे में किसी और औरत को अगर बताया तो इसका इलाज असर ख़त्म हो जाएगा। मतलब सबका इलाज एक ही था, मगर औरतें एक दूसरे से बेखबर थीं। मुझे वो लड़का और लीमू वाला वाक़या याद था। मैं सुर्ख स्याही को लीमू में इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल कर देता, फिर वो औरत को दे देता। इसको कहता कि तुम्हारे ऊपर तावीज़ थे, मगर मैंने अपने अमल से इन सब को इस लीमू में बंद कर दिया है। अब तुम इसको काटो। फिर वो इसको काटती तो जैसे ही सुर्ख स्याही निकलती, मैं औरत को कहता कि देखो ये तुम्हारे सहासिदीन के काम जिन्होंने तुम पर जादू करवाया, इसका खून निकल रहा है, वो सब फना हो गए। अब तुम पर कोई तावीज़ नहीं। जिससे वो औरत हैरान होकर खुश खुश चली जाती। बस इस तरह ही हमने किसी को किस तरह मुतमईन किया और किसी को किस तरह अपने चर्ब ज़बानी से बातों से मुतमईन किया। आखिर शादी का तीसरा दिन सब मेहमान रुखसत हो गए। फारिया आपी भी आई हुई थी नाजिया, और वो बातें कर रही थी तो मुझे भी इनसे बातें करने का मौका मिल गया। यूसुफ भाई, बहुत शोहरत सुन रही हूँ मैं आपकी, ये क्या चक्कर है? फारिया आपी ने मुझसे कहा। मैं अभी जवाब देता कि अचानक नाजिया बीच में बोल पड़ी। फारिया आपी, इससे बोलें कि प्लीज़ ये कमरे से बाहर चला जाए। इसने कल से जब ये तावीज़ों वाला काम शुरू किया है मुझे सख्त उलझन हो रही है। इसने थोड़ा गसीले लहजे में कहा। ठीक है मैडम जी, हम कमरे से तो क्या, हम तो आज शाम को ही घर जा रहे हैं, फिर उदास होती रहना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उदास होते हैं मेरे दुश्मन? वो बाहर जाते ज़ोर ज़ोर से बोली। जब हम शाम को घर आ रहे थे, नाजिया बुखार में तप रही थी और मेरा दिल कट रहा था, मगर कुछ नहीं हो सकता था। हम वहाँ मज़ीद नहीं रुक सकते थे क्योंकि अब्बू के ऑफिस की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी। वापस आकर मैं बहुत उदास रहा। मुझे पता था कि अब गांव में हमारा चक्कर 2 माह बाद लगेगा। ये 2 माह मैंने बहुत मुश्किल से काटे, क्योंकि अब्बू की रूटीन थी कि हम चाचा करीम के यहाँ 2 माह के बाद ही जाते थे, और फिर हम 2 माह बाद चाचा करीम के घर थे। सब ने बहुत खुशी का इजहार किया, मगर ना जाने क्यों नाजिया उदास थी, या उसको मेरे आने की खुशी नहीं हुई। यह बात मेरी समझ में ना आ सकी। शाम हुई तो किसी तरह इर्द गिर्द की औरतों को मेरे आने की भनक पड़ गई। मैं भी आमलियत का सामान साथ लाया था, वही सुर्ख स्याही और लीमू दिया और बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। इस पूरे दिन में मुझे थोड़ी देर के लिए नाजिया बाहर नजर आई, बाकी मुझे वो सारा दिन नजर ना आई। दूसरे दिन हम सुबह होते साथ ही कुछ और रिश्तेदारों के घर चले गए। जब चंद घंटे के बाद वापस आए तो नाजिया बाहर बैठी थी। फिर कुछ देर तक तो बाहर बैठी रही, फिर अंदर कमरे में चली गई। इसकी क्या वजूहात थी मुझे कुछ समझ ना आ सका। क्या वो मेरे तावीज़ों वाले काम करने पर नाराज़ थी या कुछ और वजह थी? शाम को हमारी वापसी थी और मैं एक तजस्सुस परेशानी में घर लौट आया। अगला चक्कर अब्बू की मसरूफियत की वजह से जल्दी ना लग सका। हम तकरीबन 4 माह बाद आए। इस दफ़ा फारिया आपी भी आई हुई थी। चंद घंटे तो नाजिया हमारे पास मौजूद रही, फिर वही हाल। मैंने मजबूर होकर फारिया आपी को सारा हाल बताया और तावीज़ों वाली बात पर माजरत भी की कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूँगा। प्लीज़ आप नाजिया से बात तो करें कि इससे बात किए हुए मुझे 6 माह हो गए हैं। फारिया आपी ने मुझे शाम
کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس وہ ذرا پڑھائی میں مصروف ہوتی ہے۔ مگر آپی، پڑھائی تو پہلے بھی ہوتی تھی، اب کوئی خاص پڑھائی تو تھوڑی ہے۔ میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مگر کچھ بات نہ بن سکی۔ ہم 2 دن بعد لوٹ آئے اور میں اس آس پر لوٹا کہ ہم پھر کب جائیں گے۔ جب ہمارا اس دفعہ چاچا کریم کے ہاں جانے کا ارادہ بنا تو میری یونیورسٹی کا فنکشن تھا جس کو چھوڑنا ناممکن تھا، اور میں دوسری طرف نازیہ کا رویہ دیکھ چکا تھا، تو مجبوری کی بنا پر چاچا کریم کی طرف نہ جا سکا اور یہ سوچ لیا کہ چلو اگلی دفعہ ہی صحیح۔ دوسرے دن گھر والوں کی واپسی ہوئی تو آتے ہی میں بھائی کو کونے میں لے گیا اور نازیہ کا حال پوچھا تو بھائی نے حیرانگی سے کہا کہ وہ اس دفعہ تو بالکل ٹھیک تھی، سارا دن ہمارے ساتھ رہی، حتیٰ کہ اس نے ہماری وجہ سے اپنے کالج سے بھی چھٹی کی تھی۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی کہ وہ صرف میرے سامنے نہیں آ رہی تھی، اور پڑھائی کا تو اس نے محض بہانہ بنایا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس بار جا کر نازیہ سے ہر صورت لازمی بات کروں گا۔ اگلی بار جب ہم پہنچے تو صورتحال بالکل ویسی کی ویسی تھی، تو میں نے تہیہ کیا کہ دوبارہ ادھر نہیں آؤں گا، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی کہ آخر میرا جرم کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور نازیہ سے بات کیے ہوئے مجھے 1.5 سال گزر گیا۔ بھائی کی زبانی مجھے پتہ چلتا جاتا کہ میری غیر موجودگی میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک دفعہ چکر لگایا تو نازیہ کا وہی رویہ رہا، تو میں نے بالکل ہی جانا چھوڑ دیا، اور میرا معقول بہانہ وہاں نہ جانے کا یہ بھی تھا کہ میری جاب ہو چکی تھی تو میں نہیں آ سکتا۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو شاید مجھے کبھی نہ بھولے۔ نازیہ کے بھائی کی شادی تھی، سب گھر والے جا رہے تھے، میرا جانا بھی لازمی تھا، تو اس موقع پر دونوں گھر والوں نے میری اور نازیہ کی منگنی کا سوچا۔ میرے لیے تو یہ بہت بڑی خوشی خبری تھی، مگر پریشانی اس بات کی تھی کہ نازیہ نے تو مجھ سے 1.5 سال سے بات نہیں کی تھی، کیا وہ مان جائے گی؟ شام کو میں نے الگ سے فاریہ آپی کو بلایا اور کہا کہ آپی، آپ کو پتہ ہے میری اور نازیہ کی منگنی کی بات چل رہی ہے، مگر کیا وہ راضی ہے؟ ہاں بھیا، امی نے مجھے کہا ہے کہ تم نازیہ سے پوچھو، کیونکہ امی ابو اور میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر میں نے نازیہ سے بات کی ہے، اس نے نا میں جواب دیا ہے۔ فاریہ آپی نے افسردہ لہجے میں کہا، مگر آپی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے نازیہ سے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ وہ یہ منگنی یا شادی ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے آپ دونوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ ٹھیک ہے آپی، کوئی بات نہیں، بس نازیہ سے کہے کہ میری صرف ایک بات سن لے۔ وہ کیا بھائی؟ آپی نے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کی شادی پر کھوئے ہوئے زیوروں والی چوری کو پکڑا تھا، پھر عورتوں نے کہ کچھ جناتی مسائل ہوئے تھے وہ حل کر کے دیتا تھا۔ اب اگر نازیہ نے کہا ہے کہ اس کی منگنی یا شادی سے ہم دونوں کی زندگیوں کو خطرات ہیں، تو آپ ایک لیمو لے آنا، میں آپ کو اس پر ایک خاص عمل پڑھ دوں گا۔ اس لیمو میں ہماری آنے والی ساری زندگی خطرات ہوں گے۔ نازیہ چھری سے خود اس کو رات کی تنہائی میں کاٹے گی، اس سے سرخ خون نکل جائے گا، جو اس بات کی نشانی ہوگا کہ ہمارے آنے والی زندگی سے خطرات نکل گئے ہیں۔ پلیز آپی، میں نازیہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مگر بھائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ فاریہ آپی نے کہا، آپی آپ کو میری بات پر یقین نہیں کہ آپ کو یاد نہیں میں نے آپ کے زیور کیسے برآمد کیے تھے؟ اصل میں یہ سب میرے ساتھ ایک نیک بزرگ کی دعا کا نتیجہ ہے، تو میں وہی کلام پڑھتا ہوں تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں کچھ بھی غلط نہیں کرتا اور میرا مقصد غلط نہیں ہے۔ میں نے بہت بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں نے شام کو آپی کو لیمو دیا، مگر اس دفعہ اس میں کوئی سرخ سیاہی نہیں ڈالی تھی کہ اگر اس کو کاٹا جائے تو اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دیکھو کہ ہماری آنے والی زندگی میں کوئی خطرات نہیں۔ پھر چاچی کو بولوں گا کہ چند ان عورتوں کو لے آؤ، جب انہوں نے مجھے لیمو دیے اور میں نے واپس کیے، انہوں نے کاٹے تو ان میں سرخ خون تھا۔ اس طرح نازیہ کے پاس جو لیمو ہوگا وہ بھی سفید ہوگا، اس طرح میرا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ پھر رات ہو گئی، مجھے صبح کا شدت سے انتظار تھا۔ اگلے دن شادی تھی۔ نازیہ تو کوئی نظر نہ آئی، مگر جیسے ہی فاریہ آپی کو دیکھا تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نازیہ نے سختی سے منگنی وغیرہ سے منع کر دیا ہے اور اس کو شدت سے بخار ہے۔ مگر آپی، کیا انہوں نے وہ لیمو کاٹا تھا؟ ہاں کاٹا تھا، اس میں سے ایسے خون نکلا جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ کیا آپی؟ میں چلا اٹھا۔ ہاں تمہیں یقین نہیں آتا؟ یہ دیکھو، میں کمرے سے اٹھا کر لاتی ہوں، وہ میں نے تمہارے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ آپی تھوڑی دیر بعد آئیں تو ان کے ہاتھ میں شاپر تھا جو انہوں نے مجھے دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شاپر کو کھولا، پھر اندر لیمو کے کپڑے میں سرخ ہوا پڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی کٹے ہوئے لیمو کو کھولا، سرخ خون کا فوارہ نکلا جو میرے ہاتھوں کو لال کرتا ہوا زمین پر گرا۔
अब सूरत-ए-हाल अजीब थी। अगर मैं लीमू को बंद करता, खून बंद हो जाता। अगर लीमू को खोलता तो खून ऐसे निकलता जैसे कोई ताज़ा खून। मैं खौफज़दा हो चुका था। मैंने जल्दी में इस लीमू को साथ बहते खाल के पानी में डाला और खुद अंदर शादी वाले घर की तरफ भागा। मैं अच्छा खासा डर गया था कि क्या चक्कर है। मैं चाहता था कि हम जल्द से जल्द इधर से निकलें। ये शुक्र था हमने आज ही आना था, तो हम घर वापस आ गए। घर वापस आते ही मुझे खौफ की वजह से अगली कई दिन बुखार रहा, मगर मेरी समझ में ये बात ना आ सकी कि मैंने सफ़ेद लीमू दिया था तो इसकी ये हालत कैसे हो गई। इस वाक़े के 3 साल बाद मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ ना हुआ और जॉब की वजह से मैं भी मुकम्मल तौर पर मुल्तान शिफ्ट हो गया था। इस बार जब मैं घर आया था, ये खबर सुनने को मिली कि नाज़िया की शादी के साथ अब्बू की एक और रिश्तेदार की भी शादी है। मुझे नाज़िया की शादी में कोई दिलचस्पी ना थी। मैंने सोचा कि दूसरी शादी में शिरकत कर ली जाए और गाँव का सैर सपाटा भी हो जाएगा। मगर इधर क्या हसीन इत्तफाक होगा, मुझे खुद भी पता नहीं था। हुआ ये कि जब हम अपनी कार में शादी पर पहुंचे, मैं भाई को नाज़िया की शादी पर ले जाने की बजाय ज़बरदस्ती दूसरी शादी पर ले गया। फिर हम वहाँ से फ़ारिग होने के बाद जैसे ही चाचा करीम के घर के रास्ते पर आए तो एक सजी सवरी कार खड़ी थी जिसका ड्राइवर इससे छेड़छाड़ कर रहा था और इर्द गिर्द सारे हमारे जानने वाले बंदे खड़े थे। ड्राइवर ने हमें देखकर रुकने का इशारा किया। हम गाड़ी रोककर नीचे उतरे। पता चला कि स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने जैसे ही इनकी फ्रंट सीट पर बैठा, अंदर एक तरफ फारिया आपी, दरमियान में दुल्हन बनकर बैठी नाज़िया, साथ ना जाने कौन था। सबकी तवज्जो बाहर कार की तरफ थी, जबकि जो हैरान कुन बात थी वो ये थी कि नाज़िया मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं अपनी तवज्जो हटाई और कार स्टार्ट करने लगा। थोड़ी सी तगदो के बाद कार स्टार्ट हो गई। मैं कार से बाहर निकल आया और उदास आंखों से नाज़िया को जाते हुए देखने लगा और इससे ये भी ना पूछ सका कि वो आज इतने सालों बाद मुझे देखकर क्यों मुस्कुराई है। कुछ पूछ सका न बता सका, बस खामोश नज़रों से धूल उड़ाती कार को देखता रहा। ट्रेन की ज़ोरदार आवाज़ ने मुझे एकदम नींद से बेतार कर दिया। मैं उठ बैठा। कोई स्टेशन आया था, यख सर्दी थी। मैं भागकर पकोड़े ले आया। नाज़िया अब शादीशुदा थी और इसका एहतराम अब भी मेरे दिल में था, मगर कुछ सवाल मचल रहे थे और पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एहसान, एक बात पूछूं? अचानक नाज़िया ने खुद ही लब खोले। हाँ पूछो, मैंने कहा। क्या तुम वाकई तावीज़ों वाला काम जानते थे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो फिर तुम्हें याद होगा कि फारिया की शादी पर वो जेवर तुमने किस तरह तलाश किए थे? नाज़िया ने हैरान होकर पूछा। हाँ, जेवर वाली बात तो मुझे भी याद है, मगर इतने सालों बाद तुमने दोबारा याद करवाई है, इस बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं कि मैंने इस औरत को कैसे पकड़ा था। मैं आज भी हैरान हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि वो औरत ये है, मगर इस वाक़े के बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ इस बात की समझ नहीं आई। नाज़िया ने मुझसे कहा, चंद बातें तो मैंने भी तुमसे पूछनी थी। क्या? नाज़िया ने जवाबन कहा। नाज़िया, अब तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ, मगर वो बातें पूछना चाहता हूँ जो मुझे गुज़िश्ता 10 सालों से तकलीफ़ दे रही हैं। कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ इतना क्यों बदल गया था? तुम ना जाने इतनी बदल क्यों गई थी? हो क्या गया था? तुम मेरी शक्ल देखना पसंद भी नहीं करती थी। मैं जब भी आता मेरी नज़रों से दूर हो जाती थी ना, और जब मेरे घर वाले आते तो तुम इनके सामने बैठी रहती थी। ये मामा आज तक मेरी समझ में ना आ सका। ना जाने मेरा ऐसा क्या कसूर था जिसकी सज़ा तुमने मुझे दी। मैंने बोलते हुए कहा, क्योंकि आज मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए था। जवाब एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिस पर यकीन नहीं करोगे। जिस रात तुमने जेवर बरामद किए, इससे अगले दिन मुझे तुमसे खौफ आने लगा, फिर बुखार हो गया। फिर जब तुम हर दफ़ा आते तो मुझे तुम्हारे साये से भी खौफ आता, क्योंकि तुम्हारे सर पर एक बड़ा अजदहा बैठा होता था। इसकी खौफनाक आंखें होती या इसमें सुर्ख लीमू होते थे। अब मुझे ये पुरानी बात याद नहीं। एक दफ़ा मैंने किसी लड़की को कहा कि तुम्हारे सर पर क्या है, तो इसने कहा कुछ भी नहीं है, जबकि मुझे वो साफ नज़र आता। मैं जिधर जाती वो मुझे घूरता रहता, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने आना छोड़ दिया। फिर जब तुमने मुझे काटने के लिए लीमू दिया था, इससे भी सुर्ख लहू निकला, तो मुझे यकीन हो गया तुम्हारे कब्ज़े में कोई पुरसरार कुव्वत या जिन है। क्या वाकई ऐसा ही था? मैं हैरत से कहा। हाँ बिल्कुल, मगर क्या तुम्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं था? नाज़िया ने हैरत से कहा।
اوف نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا، لیکن پھر تمہاری بارات جا رہی تھی تو اتفاق سے گاڑی خراب ہو گئی تھی، تو میں ٹھیک کرنے کے لیے اندر آیا تو تم اس وقت کیوں مسکرائی تھی؟ جیسے ہی کار خراب ہوئی سب کار سے باہر کی طرف متوجہ ہو گئے، میں نے شیشے سے باہر کی طرف جھانکا تو تم نظر آتے دکھائی دیے، مگر اس دفعہ مجھے تم سے کوئی خوف نہ آیا اور نہ ہی تمہارے سر پر کوئی اژدہا وغیرہ تھا، تو اب تم مجھے پلیٹ فارم پر ملے تو بھی کوئی خوف نہ ہوا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ اژدہا ہی میرا دشمن تھا جس سے شاید تم جنوں بھوتوں کو پکڑتے رہے، تو تم نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، نازیہ نے کہا۔ نہیں نازیہ، میرا یقین کرو، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کو اپنا یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ ٹرین کی رفتار اب دھیمی ہو رہی تھی، نازیہ کی منزل آ گئی تھی، وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ ٹرین بالکل ساکت ہو گئی، نازیہ نے اپنا سامان اٹھایا اور نیچے اتر گئی۔ میں اس کو دوسری بار کھو رہا تھا، وہ بھی کوئی اپنا سچ بتائے بنا، کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے لفظ ہی نہ تھا۔ ٹرین تھوڑی دیر کے بعد پھر چل پڑی۔ میں شیشے سے باہر کے منظر کا نظارہ کر رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہاں ایک عجیب سا شخص بیٹھا ہوا نظر آیا، پتہ نہیں وہ کب اندر آیا تھا۔ بھائی شاید آپ غلط سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ یہ سیٹیں بک ہیں، میں نے اس آدمی سے بہت پیار سے بات کرتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں احسان صاحب، یہ سیٹیں بک ہیں، مگر آج آپ کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس عجیب و غریب آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا مطلب، تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتے ہو اور مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تھوڑا غصیلے لہجے میں اس سے پوچھا۔ بس ایک بہت پرانا قرض باقی تھا۔ کیسا قرض؟ مجھے سخت الجھن ہوئی۔ یاد کرو جب تم بچے تھے اور اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گئے تھے، تمہیں ان کی زمینوں سے لیمو کے درخت کے نیچے سامان میں جو چیزیں ملی تھی اس میں ایک لیمو بھی تھا، تم نے اس کو کاٹ ڈالا تھا، حالانکہ کوئی تم سے کتنی مرتبہ کہتا رہا تھا کہ اس کو مت کاٹو، مگر تم اس کی ایک نہ سنی اور اس لیمو کو کاٹ ڈالا اور اس میں سے لہو بھی نکلا تھا، یاد ہے نہ یہ بات یا نہیں؟ اس نے مجھ سے کہا۔ ہاں ہاں یاد ہے، مگر وہ تو بہت پرانی بات ہے، وہ تو کوئی لڑکا تھا، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ لڑکا میں ہی ہوں، اور تمہارے لیے وہ پرانی بات ہوگی، میرے لیے جیسے کل ہی کی بھی بات ہوگی، بلکہ آج کی بات ہے، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری شکلا ہمیشہ کے لیے مجھ سے کھو گئی۔ ہم اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں، تو آپ کون تھے اور یہ شکلا کون تھی؟ آپ پوری بات بتلائیں، مجھے سخت الجھن ہو رہی ہے، میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہم اس دنیا کے لوگ ہیں جس میں تم بہت دلچسپی رکھتے تھے اور عورتوں کو تعویذ بنا کر دیتے تھے، مگر اس بارے میں پتہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی پرسرار دنیا۔ ایک دفعہ ہم سب اپنے پورے خاندان کے ہمراہ اس دنیا میں آئے، ہم ابھی تمہاری دنیا کی سیر کر ہی رہے تھے کہ ہماری دنیا پر ہمارے دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے لوگ اس قدر جلدی میں گئے کہ میں اور میری ہونے والی محبوبہ ادھر ہی رہ گئے۔ پھر ہمارے دشمن ہمارے سارے خاندان کو مارنے کے بعد ہماری تلاش میں زمین پر اترے۔ میرے والد زخمی تھے، انہوں نے مجھے خبر کر دی، میں نے جلدی سے ایک خاص عمل سے شکلا کو اس لیمو میں بند کر دیا جس کو تم نے کاٹا تھا، اور اپنے آپ کو بھی ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ دشمنوں نے ہمیں تلاش کیا مگر ہم ان کو نہ مل سکے، وہ واپس چلے گئے۔ اب شکلا کو لیمو سے نکالنے کے لیے ایک خاص عمل اور ٹائم چاہیے تھا، میں نے اپنی شکل و صورت انسان والی کر لی تھی اور عمل اس لیمو والے پیڑ کے نیچے ہی کرنا ضروری تھا۔ بدقسمتی سے ایک دن میں لیمو درخت کے نیچے ہی بھول آیا، اگر جس دن وہ لیمو بھول جاؤں تو دوبارہ اٹھانے نہیں جانا تھا، تو جس دن وہ لیمو تمہارے ہاتھ لگا وہ میرے عمل کا آخری دن تھا۔ میں عمل بڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی روک رہا تھا اور اپنا عمل بھی مکمل کر رہا تھا۔ ابھی میرے چند الفاظ باقی تھے کہ تم نے لیمو کاٹ ڈالا، مگر در حقیقتاً میری شکلا کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیا۔ میرے انتقام کی آگ اتنی تھی جس کا تصور تم کر بھی نہیں سکتے تھے، مگر یاد ہے میں نے تم کو کیا کہا تھا کہ اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ میں شکلا کا انتقام لینے کے لیے دن رات تمہارے ساتھ چپک گیا، اور پھر مجھے تمہاری نازیہ نظر آئی، یہیں سے میرا انتقام شروع ہوا۔ وہ زیور کس نے چوری کیے، عورت کون تھی، یہ بات میں نے تمہارے ذہن میں ڈالی۔ اژدہا بن کر میں تمہارے سر پر موجود رہتا تھا، اور نازیہ کو خوابوں میں آ کر میں نے ہی ڈرایا کہ تم نے احسان سے شادی کی تو تمہارے آنے والی زندگی میں خطرات ہیں، اور تم کو یاد ہوگا کہ تم نے سادہ لیمو ہی دیا تھا نازیہ کو، تو اس میں نے خون بھر دیا تھا، جس کے بعد وہ مزید ڈر گئی تھی اور اس نے تم سے شادی کے لیے انکار کر دیا، تو مجھے سکون ملا۔ اس نے اداس لہجے میں مجھے تمام تفصیل
बताते हुए कहा। मैं खामोश होकर सिर्फ इसकी शक्ल देखता रहा था। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, मगर काश तुम मुझे पहले मिल लेते, सब बातें नाज़िया के सामने बता देते ताकि इसको मेरी बातों का यकीन आ जाता। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे सामने जानबूझकर नहीं आया और इसको सच नहीं बताया, और तुम पर एक ख़ास अमल कर दिया है कि तुम भी अब इससे कभी मिल नहीं सकोगे, ताकि तुम्हें सारी ज़िंदगी एहसास रहे, क्योंकि तुमने तावीज़ के नाम पर कई झूठ बोले थे, वो भी इस वक्त जब तुम बच्चे नहीं थे। एक बात याद रखना, हमारी जन्नती दुनिया बहुत वसी दुनिया है। इसमें शर भी है, बद भी है और अच्छाई भी है, और ये हमारी दुनिया कोई ऐसी आम ताकत नहीं कि जो तुम्हारी दुनिया के हर दावेदार के कब्ज़े में आ जाएगी। फिर इसके बाद इसने एक ऐसा कहका लगाया जिसकी आवाज़ से मुझे ऐसे लगा जैसे कई ट्रेनें आपस में टकरा गई हों और मुझे कोई होश ना रहा। ट्रेन के विसल की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैंने गुज़िश्ता हालात पर गौर किया। मैं इतनी देर बेहोश रहा था। मैं जल्दी से उठा, बाहर जाकर मेरी मंजिल आ गई थी और जल्दी से मैं अपना सामान उठाकर बाहर ले आया। मैं मुजरिम ना होने के बावजूद भी मुजरिम था, नाज़िया का भी और शुक्ला का भी, और अब इस जुर्म की सज़ा मुझे सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करना थी। मैंने ट्रेन से उतरते वक्त खिड़की के शीशे पर अपना अक्स देखा तो मुझे 1100 वोल्ट का झटका लगा था। मेरे सर पर वाज़े तौर पर एक अजदहा सुर्ख लीमू जैसी आंखों के लिए घूर रहा था। मैं अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया, क्योंकि अब मुझे इस अजदहे से खौफ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि मैं शुक्ला के महबूब पर हुए जुल्म पर अपने खुदा से दिल ही दिल में माफ़ी मांग रहा था। बेशक खुदा की मखलूक का शुमार नहीं, खुदा मुझे माफ़ करेगा और इस अफरीत से निजात दिलाएगा। ये यकीन मेरे दिल में दूर तक घर करता जा रहा है। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक पुरस्कार, सनसनीखेज़ और खौफनाक कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।